हो सकता नहीं आका के यारों की तरह, उनके कदमों के निशान है चांद तारों की तरह, उनका जिक्र पाक है ताजा बहारों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद दे कि सो कज़दन बगैर शरई उज़र न यवा वरज़ हम द रमज़ान रोजा उखरी द गैर रमज़ान रोजा ख्वा को टोल उमर रोजी उनिसी द हगे बदला निशी के दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ददी हदीस नदा मालूमेगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमर ताकीद सरा द रमज़ानुल मुबारक द रोजो द एहतिमाम जिक्र फरमायले दे और दाई फरमायले दे कि द रमज़ानुल मुबारक यव रोजा बगैर शरई उज़र न, शरई उज़र सफ़र दे सड़े पर सफ़र की हुई न शरीयत होते इजाज़त वर्कड़े दे। शरई उज़र बीमारी दा, जनाना बीमार दा या सड़े बीमार दे न दे रोजा नशी निवे। शरई उज़र न बगैर यव सड़ी जान बूझ कर रोजा उखड़ा बिला उज़रा न दा से खुनशी के दे सड़े टोल उमर रोजी उनिसी हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई को दे सड़ी टोल उमर रोजी वनिवी न ब्याब द रमज़ान मुबारक रोजे तिन अदा नशी। ददी हदीस पर बुनियाद के और ददी हदीस पर वजाहत की द उम्मत दो डली दी द उलमाओ। यौ डला द उलमाओ अगद चिदागी मशर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और दा हज़रात ददी अक़वाल ददी वाइना दादा कि खुदा सड़े रमज़ानुल मुबारक यव रोजा उखरी और को टोल मरी वनिवी न अदा कीगी द रमज़ानुल मुबारक क़ज़ा न रागर्जी। बाज़ उलमा व फ़ुक़हाओ ददी हदीस पर वजाहत की दा फरमायले दे कि द रमज़ानुल मुबारक रोजी टोली चानेवी निवली नु दी सड़ी वानी क़ज़ा दा यवै न दा निवली न दा खोड़ली न निवली न दा नु दी सड़ी वानी क़ज़ा दा को दोई न दी निवली द दो क़ज़ा दा को द म्याश्ती न दी निवली द म्याश्तो क़ज़ा दा और को द डेरू म्याश्तो द डेरू कलुनी नी निवली द आगे कलुनी बमिक़दार क़ज़ा दा और को चार रोजा निवली वी और ब्याई द दी रोजी यव रोजा दा खोड़ली वी न उलमाओ हज़रातो दे डली द उलमाओ हज़रातो फरमायली दी कि द दी रोजे ब क़ज़ा हम निसी और कपारा बे हम वर्की, कपारा बे हम वर्की और क़ज़ा बे हम निसी। कपारे बे अखपल सूरत ते अगर इंशाअल्लाह बखपल जाए के वायु द दी हदीस पर ज़ेल के द उलमाओ दो डली शुई। यौ डला द उलमाओ हगदा चागई द निवलो द रोजे द खोड़लो द निवलो क़ज़ा नहीं साहब लक हज़रत अली से वदा डेर ददी हदीस न सराहतन मालूमेगी कि क़ज़ा निश्त दे वली दी सड़ी रोजा खोड़ल दा और बाज़ फ़ुक़हा कि दामा द्वैम मिसाल जिक्र को कि अगुई फरमाई कि रोजे निवली नवी न सिर्फ क़ज़ा बनिसी और को निवली वी खोड़ले वी न क़ज़ा सरा कफ़ारा उमदा। अगा हज़रात ददी हदीस दा मतलब अखली चुको चर तक चा रमज़ानुल मुबारक क़ज़ा को और पदी नियत क़ज़ा को ची इनकार दिखाओ दा हो कुफर दे ददी सड़ी न टोल मरोजी न कबली और को चर तक दा रोजे खोड़ले दा और ददी रोजे पदा से हालत के खोड़ले दा ची आगा ददी हकीकत और दगवर तनो मालूम सवाब और तनो मालूम और रुस्तो तायब शो पैमान शो न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ददी खबरी न ताकीद मालूमेगी कि द रमज़ानुल मुबारक बरकतुन न दा सड़े महरूम दे और अगर चे ददी बदला सड़े अदा की
پښتانه یو متل کوي چې واده تیر شي نکریز خلک په دیوال تپي. نو چې رمضان مبارک د خیرونو او برکتونو نه ډکه میاشت ده چې فرض پکې په اویاو فرض دي، نفل پکې په فرض باندې دي، دعا پکې قبولیږي، دعا قبول شوی دعا ده پکې، تهجد یې ځان له فضیلت، افطاری کې ځان له فضیلت، سحری کې ځان له فضیلت، حتی کې چې په اعتکاف کې په خوب کې په وضو کې ځان له فضیلت. او د هغې سره سره د الله رب الجلال د جانب نه از خودي درخواست چې تاسو څه غواړئ در کوم. مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي د شپې ځان له انوارات برکات، د ورځې ځان له انوارات برکات. دا دومره انوارات او برکاتو نه چې سړی محروم شي نو کو ټول عمر روزي ونیسي نو هغه برکتونه ورته نه راځي. د دې حدیث په ذیل کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د یو بل حدیث نه معلومیږي چې د اسلام بنیاد دا په 5 څیزونو دی. یو کلمه توحید دی چې دا بنیاد دی، څلور په هغې باندې ستنې دي چې د کلمې د توحید نه پس د اسلام د راوړو نه پس په هغې کې یو حکم چې دی هغه د مونځ دی، بل حکم دی د روژې، بل حکم دی د زکات، بل حکم دی د حج. نو چې سړی اسلام راوړی وي او پنج بنا بیا نه کوي، بیا د اسلام د راوړو نه پس دی مونځ نه کوي، دی روژه نه نیسي، دی زکات نه ورکوي چې وس وي، دی حج نه کوي چې طاقت یې وي، نو ظاهر کې به زما وروڼو تاسو مونږه د سرکار د حکومت پاکستان په کاته کې زمونږ نوم د مسلمانانو په لیست کې لیکلی وي. پاکستان کې مردم شماري کیږي څومره مسلمانان دي څومره خلک دي، کپړې څومره دي 22 کروڑه 25 کروڑه، مسلمانان به کې څومره دي 22 کروڑه، غیر به کې څومره دي 3 کروڑه. نو د مسلمانانو په لیست کې 22 کروڑه مسلمانانو کې زه او ته عمرالو، او ډیر خلک په مونږ او تاسو کې داسې دی چې هغه مونځ نه کوي، ډیر خلک په مونږ او تاسو کې داسې دی چې روژه نه نیسي، ډیر خلک په مونږ او تاسو کې دی چې حج نه کوي، ډیر خلک په مونږ او تاسو کې دی چې زکات نه ورکوي. نو زما وروڼو دا خلک خو د سرکار په کاته کې مسلمانان دی، خو دا خلک د الله په کاته کې به مسلمانان دی. اوس هغه د ایمان دولت چې د لا اله الا الله برکت دی چې یو ځلې به دا سړی د جهنم نه راوځي، هغې برکت نه هیڅوک انکار نه کوي. لیکن د مسلمانانو د مؤمنانو چې کوم لیست دی نو شاید چې دا سړی په هغه لیست کې نه وي حساب. د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د یو بل روایت نه دا معلومیږي چې اسلام بنیاد 3 څیزونه دي، کلمه شهادت، مونځ او روژه. نو د دې حدیث نه ډېر لنډ معلوم شو چې د کمرې 2 ستنې دي او یو د هغې بنیاد دی. بنیاد دی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، یا لا اله الا الله محمد رسول الله، توحید کلمه دا د شهادت کلمه دای بنیاد دی. او 2 پستنې لګېدلې دي، غټه کوټه ده په منځ کې 2 ستنې دي، یو ستنې د مونځ او بل ستنې د روژه. سړی مونځ نه کوي لازمي خبره د ستن به ماتېږي، سړی روژه نه نیسي لازمي خبره د ستن به ماتېږي. نو چې ستنې د کوټې ماتې شي او دننه به کې څوک ګیر وي، لازمي خبره ده چې د دوی هلاکت یقیني دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بل حدیث نه معلومیږي چې چا یو مونځ قضا کو، د دې یو مونځ قضا کولو څومره سزا ده. نو حدیث مبارک کې راځي دومره سزا ده چې د ټوله دنیا خاندان تباه شي، دا کم دی. او یو مونځ قضا کول دا ډېر ګناه دی. د دې حدیثو په رڼا کې د چا نه چې روژې خوړلې شوي دي نو 13 آیت درست آیت پښتانه وایي د سار روز چې ماښام پیدا شي دې ته ورک نشي ویلی. او کتابونو کې راځي یو زمونږ د قانون دی د پاکستان او د دنیا چې یو سړی غلطي وکړي سزا تېره کړي، بیا یې په تاڼو کې نوم لیکلی وي چې دا سړی په فلاني مقدمه کې ګیر دی. که حکومت د سترګې خړې کوي نو په یو بله دفعه کې به یې راګیر کړي. یو دی زمونږ او ستاسو رب چې هغوی فرمایلی دي چې ما ته توبه وباسئ، زه به ستاسو ټول ګناهونه معاف کړم. په کوم ځای کې چې ګناه کړی دی هغه به میټاو کوم،
په کومه زمانه کې چې کړی هغه میټاو کم د فرشتو د لیست نه به لرې کم د لوح محفوظ کې چې کوم ستاسو د ګناهونو په ریس راځي هغې نه به میټاو کم زما فرشتو ته به نه یاد او بل حدیث مبارک کې راځي التائب من الذنب کمن لا ذنب له سچ باندې چې تا توبه وکړه دا داسې دی لکه چې دې سړي ګناه نه کړی نو راشئ چې نن مونږ توبه وباسو او که زمونږ نه کمې روژې قضا شوي وي د خپلو علاقو د مفتیانو نه تپوس وکړي څومره روژې رانه قضا شوي دي مفتي صاحب اوس خفه شوی یم دا ویډیو مې واورېده سزا مې واورېده نو اوس پیمانه یم توبه وباسم ما ته د توبې لاره وښیه څه طریقې سره توبه وباسم توبه وباسه توبې کې 3 شرایط کتابونو ذکر کړل دي په تېره ګناه باندې پیمانه کېدل چې کومندانه شوي وي او چې په کوم وخت کې په هغې کې لګیایي د هغې نه لاس رانغاړل چې دا خو مې اوس نیمګړې روژه ده نن نه د دې ویډیو نه خبر شي سبا نه خبر شي او نیمګړې روژه تاسو خوړل د بس نوره به نه خورم او آینده دپاره عزم کوم دا به هېڅ نه کوم دا ګناه نو چې چا په سچایۍ باندې توبه وکړه د تېرو ګناهونو پیمانه شو او په موجوده کې د هغې نه لاس راونغاړل په آینده کې عزم وکړو دا ګناه به نه کوم نو زما وروڼو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له چا چې په سچه باندې توبه وکړه داسې ده چې دې سړي ګناه نه کړی دا یو بل حدیث ته دوامه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو بنده دې توبه وباسي د الله عرش د خوشحالۍ نه ډکېږي صحابه کرام د فرشتې تپوس کوي یا الله داسې چلو شو چې دا عرش داسې وړکې د خوشحالۍ نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب الجلال ته فرمایي زما بنده زما سره روغه وکړه نن یې ما ته توبه وکړه زما وروڼو الله رب الجلال په توبې خوشحالېږي او د توبې والا باندې بې کچه مهرباني روغه ورسره کوي غټې ورسره کوي راځئ چې نن موږ د الله سره روغه وکړو راځئ چې موږ نن د الله سره غټې وکړو سخت ګناهونه خو کړي دي د هغې نه په سچه توبه وباسو او زما وروڼو دا د رحمت عشره تېره شوې ده دا د مغفرت عشره ده چې په دې کې به خپل رب باندې خپل ګناهونه وبخو ځان دپاره هم دعا وغواړو او قوم دپاره هم دعا وغواړو الله رب الجلال دې د عمل توفیق نصیب